ఉగ్రదాడుల తర్వాత అక్కడికి పర్యాటకులు రావటం మానేశారు అనే ప్రచారం జరిగింది. మరి నిజంగానే ఉగ్రదాడి తర్వాత అక్కడ పర్యాటకం అటకెక్కిందా? ముఖ్యంగా దాడి జరిగిన పెహల్గాం ఏరియాలో టూరిస్టులు అసలు కనిపిస్తున్నారా? అసలు పర్యాటకులు అనేవారు ఆ వైపుకు వస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకునేందుకు బిగ్ టీవీ పెహల్గాంలో అడుగుపెట్టింది. అక్కడ గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటో మా ప్రతినిధి శివ మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు. పెహల్గాంలోని ఫోటో స్పాట్ ఐ లవ్ పెహల్గాం అంటే పెహల్గాం ఎంట్రన్స్ ఏదైతుందో ఫోటో స్పాట్ దగ్గర మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ పర్యాటకులు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కొక్కరుగా కూడా అక్కడికి సందర్శించడానికి వచ్చి ఫొటోస్ దిగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ప్రాంతం అంతా కూడా చూస్తున్నాం. ఐ లవ్ పెహల్గాం అనే బోర్డు కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఫొటోస్ దిగుతూ ఉంటారు. మనతో కొంతమంది పర్యాటకులు ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. जी बोलिए, आप कहाँ से है? अभी यहाँ पे कितने दिनों आप आके? हम कलकत्ता से हमें अभी कुल 20 तारीख को आए, जम्मू आए थे। उसके बाद कटरा गए थे, उसके बाद हम श्रीनगर आए, अभी तो यहाँ पर आए। घूम के अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, अभी बैसरन वैली में अटैक हुआ था आतंकवादियों का, उस टाइम पे आप लोग कहाँ थे? उस टाइम हम तो वाघा बॉर्डर में था, वाघा बॉर्डर में तभी शो देख रहे थे। उसके बाद ही ये न्यूज़ सुना। और 26 मेंबर्स मौत हुआ था, आप क्या बोलना चाहते हैं वो अटैक के बारे में? बहुत ही बुरा हुआ है, हम लोग भी टूरिस्ट हैं, बहुत ही बुरा हुआ है उसके साथ। जो ये होना नहीं चाहिए, चाहिए। टूरिस्ट के साथ ये होना नहीं चाहिए था। फिर भी इंडिया गवर्नमेंट है, वो देखेगा। हाँ, इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग इंडियन है, गवर्नमेंट हम लोगों के साथ है, टूरिस्ट पार्टी के साथ है। तो आशा करते हैं ये टूरिस्ट पार्टी जब यहाँ पर आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडिया गवर्नमेंट सब सुरक्षा दे दिया हम लोग। मैं एक बोलना चाहती ऐसा हूँ, भी नहीं होना चाहिए। मैंने यूट्यूब में चैनल में जो दिखा रहा है उससे बहुत लोग की डर लग रही है एंड पैनिक हो रही है। ये नहीं हो सकती, पर तुम सब आओ एंड देखो फिर बताओ। मैंने मैं इधर आई हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। రైట్, సాధారణ పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటూ కూడా వారు చెప్తున్నారు. దానిలో భాగంగా ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరు ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, అందరూ ఇక్కడికి రావచ్చు అనేది కూడా ప్రధానంగా చెప్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే అంతా కూడా ఏదైతే టూరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టూరిస్టులు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ అందరూ కూడా టూరిస్టులు చాలా సరదాగా ఫ్యామిలీస్తో పిల్లలు అందరూ కూడా సరదాగా గడుపుతూ ఉన్నారు. సరదాగా గడుపుతున్న దృశ్యాలు కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు. ఇది ఎంతో సీనరీస్ చూస్తే కనుక కొండ ప్రాంతాలు, ఎత్తైన చెట్లు, కొండ ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. ఎక్కడ చూసినా నీటి ప్రవాహం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి వాటర్లో ఆడుకోవడం కానీ, ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగడం కానీ, ఇదొక పెహల్గామ్కు సంబంధించి ఐ లవ్ పెహల్గామ్ అంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక బోర్డును కూడా మనం ప్రధానంగా మీకు చూడొచ్చు. ప్రధానంగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఐ లవ్ పెహల్గామ్ అంటూ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ అంతా కూడా అందరూ చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక టూరిస్ట్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. आप कहाँ से है? यहाँ पे कैसा लगा है? और यहाँ हम 10 दिन की ट्रिप प्लान करके आए हैं। अभी सेकंड को हम रिटर्न जा रहे हैं गुजरात वापस। और इधर सब कुछ अच्छा है, घूमने में भी मज़ा आया। सभी लोग काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ के, और मज़ा आया बहुत घूमने में। ये बैसरन वैली में 22 को 22 तारीख को अटैक हुआ, उस टाइम पे आप लोग कहाँ पे था? उधर भी जाने का प्लानिंग है आपको? नहीं, 22 तारीख को हम यहाँ नहीं आए थे, हम 23 को यहाँ पे आए, इसलिए उसके बारे में हमें नहीं पता था। काफ़ी डरे हुए थे, पर अच्छा हमारे जो गाइड थे उसने काफ़ी हमारी हेल्प की, इसलिए। अटैक के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें 26 मेंबर्स मौत हुआ, उसमें क्या बोलना चाहते हैं आपको अटैक के बारे में? नहीं, उसके बारे में तो अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। सभी लोग अलग अलग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, पर बहुत गलत हुआ जो भी हुआ वो। इसकी वजह से सभी टूरिस्ट काफ़ी डरे हुए हैं, पर डरने जैसी अभी कोई इतनी बात नहीं है। आर्मी का भी सपोर्ट है और यहाँ के भी लोकल जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है और अच्छे से गाइड भी करते हैं। अभी आप क्या बोलना चाहता है? अभी बॉर्डर में भी फायरिंग चल रहा है, पाकिस्तान ने बार पे कैसा है? अटैक होने के बाद ही हम 23 को इधर पहुँचे थे। वैसा कोई माहौल नहीं है जैसे देखने में आ रहा है, क्योंकि इधर के लोग बहुत सपोर्टिव है।
जहाँ हम लोग सोनमर्ग घूम के आए, गुलमर्ग घूम के आए, कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ है। कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लगा है कि जहाँ हमारी सेफ्टी ना हो, क्योंकि जगह जगह पे आर्मी है, जगह जगह पे लोग भी हमको, कश्मीर के लोग हैं, बहुत सपोर्टिव है। यहाँ तक की बात है कि वो लोग बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ होगा तो आपको अपने भाई बहन की तरह ही सबको रखते हैं। मतलब हम सब जगह घूम के आ गए। अभी 2-3 दिन का हमारा पहलगाम का भी प्लानिंग है। हम 2 को रिटर्न होंगे, तब तक हम लोग पहलगाम में भी है। मतलब कोई जगह हमको ऐसा नहीं लगा है कि जहां हमारा सेफ्टी नहीं है, क्योंकि इधर की आर्मी हमको इतना सपोर्टिव है और इधर के लोग भी बहुत सपोर्टिव है। इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से हम बिंदास घूम सके हैं इधर। अभी पाकिस्तान और इंडिया को वार होने लगा, वार होता है बोल के पूरा प्रचार हो रहा है। अभी पीएम भी आर्मी को फ्री हैंड दे रहा हूँ, वो कैसा डिसीजन भी ले सकते हैं वार के लिए बोल के बोल रहा है। उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो है वो पूरा इंडियन के ऊपर है। कि जो हमारी सरकार है, आर्मी है हमारा, वो सब लोग वो तय करेंगे वो जो करने हैं। बाकी हम जो इधर में है तो हम कश्मीर में घूम रहे बहुत आराम से और अपना मान के ये लोग सब हमको घुमा रहे। कोई जगह ऐसा नहीं कि जो हम छोड़ के आए हो, सब जगह हम आराम से घूम पाए। कोई भी जगह ऐसा नहीं कि जहां हमको लगा कि हमारा कोई सेफ्टी नहीं हो। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इधर में आर्मी भी इतना सपोर्टिव है और यहाँ लोग भी ऐसा है। కాల్పుల ఘటన జరిగిన తర్వాత పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చింది, కానీ బయట నుంచి ఎవరు పర్యాటకులు రావడం లేదు. కానీ ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడంతా కూడా సాధారణ పరిస్థితులు ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం కానీ, ఆర్మీ కానీ, సైనికులు అందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ టూరిస్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా సందర్శించవచ్చు అనేది ప్రధానంగా వారు చెప్తున్నారు. కొంతమంది తెలుగు వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకున్నాం. చెప్పండి, ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు నుంచి వచ్చామండి. ఇక్కడ ముందు రావడానికేమో చాలా భయపడ్డాము, ఏమవుతుందో ఏమో అని. ఇవన్నీ చూసి న్యూస్లో ఎక్కువగా బాగా భయపెట్టేశారు. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అయితే ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. బాగా అన్ని ప్రదేశాలు చూసి వచ్చాము. గుల్మర్గ్ చూసాము, సోన్మర్గ్ చూసాము, ఈరోజు పెహల్గాం వచ్చాము ఇప్పుడేను. ఇక్కడంతా బాగా నార్మల్గానే ఉంది, ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరైనా రావచ్చు, అంతా హ్యాపీ. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? కాల్పుల ఘటన జరిగింది కదా, దానికన్నా ముందు వచ్చారా, తర్వాత వచ్చారు మీరు? మేమందరం ఫ్యామిలీ అండి, ఒకే గ్రూప్ మేమందరం టోటల్ 26 మెంబర్స్ వచ్చాం. సో కాల్పుల తర్వాతే మేమైతే వచ్చాం, కాల్పులకు ముందు రాలేదు. బట్ మాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేమైతే అంటే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ మేము ఫీల్ అవడం లేదు. లోకల్స్ అయితే చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మాకు. ఇక్కడ ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా లోకల్స్ ఇస్తున్నారు. మాకైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మేము ఇక్కడ ఫేస్ చేయడం లేదు, అంతా నార్మల్గా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా సెక్యూరిటీ ఉంది. దానికి తోడు మనం ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి రావాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, మీరు ఎటువంటి అంటే భయం పెట్టుకోకుండా హ్యాపీగా రావచ్చు. మేము కపుల్స్ అండి, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. చాలా బాగుంది కాశ్మీర్. ఎవరు ప్లీజ్ దయచేసి క్యాన్సిల్ చేసుకోకుండా హ్యాపీగా రావచ్చు, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. మరికొంతమంది మహిళా టూరిస్టులు ఉన్నారు. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చాం, నెల్లూరు నుంచి వచ్చాం. చాలా బాగుంది ఇక్కడ, నో ప్రాబ్లం, టెన్షన్ పడవద్దు, అందరు రావచ్చు ఇక్కడికి, హ్యాపీ. మీరు ఎక్కడి నుంచి, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సిచ్యువేషన్? చాలా బాగుంది, ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అందరు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ పహల్గాంలో ఏదో ఇంకా టెర్రరిస్ట్ ఉన్నారు అని. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అయితే చాలా బాగుంది. సెక్యూరిటీ వల్లే మేము ఇంకా సేఫ్గా ఉన్నాము. అసలు మాకు ఏం ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవ్వలేదు, చాలా సేఫ్గా ఉన్నాము. అందరు రావచ్చు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం హియర్. ఇక్కడ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇక్కడ చూసిన ప్రాంతాలన్నీ మీకు ఎలా అనిపించాయి? మేము కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాము, నెల్లూరు మాది. చాలా 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 బాగుంది, ఎవ్వరు ఏం భయపడే అవసరం లేదు, చాలా సేఫ్గా ఉంది. అది కూడా సెక్యూరిటీ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా కూడా ఉంది, బాగా ఉంది. అందరూ హ్యాపీగా చూసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ అంతా చాలా బాగుంది. పహల్గాంలో అందరూ ఏదో జరిగిపోతుందని అనుకుంటున్నారు, అదేమీ లేదు. మేము 5-6 డేస్ నుంచి ఇక్కడే తిరుగుతున్నాము, చాలా బాగుంది, హ్యాపీగా రావచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనుషులందరూ చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఎవరు కూడా మోసం చేసే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు, అంతా బాగా చూసుకుంటున్నారు. అందరు రండి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఇక్కడ బాగుంది, ఏం ఆపత్తం లేదు. నేను కూడా క్యాన్సిల్ రాననుకొని ఇప్పుడు ఏడిచాను, కానీ ఇక్కడ ఏం లేదని మా డ్రైవర్ చెప్పితే వచ్చినప్పటికీ బాగుంది. అందరు రావచ్చు, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదైతే ఇటు మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి
వచ్చిన పర్యాటకులు కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన పర్యాటకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా అంతా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఇక్కడికి రావచ్చు, ఇక్కడ వచ్చే సందర్శన ప్రాంతాల్లో అన్ని కూడా పర్యటించవచ్చు అనేది కూడా వారు చెప్తూ ఉన్నారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఎక్కడికక్కడ పటిష్టమైన భద్రతను అయితే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా అధైర్యపడద్దు. రావాలనుకున్న వాళ్ళు టికెట్స్ ఎవరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవద్దు. కొత్తగా రావాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా టికెట్స్ బుక్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని సందర్శన ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు అంటూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన పర్యాటకులు చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ కన్నయ్య కుమార్తో శివ, బిగ్ టీవీ, పెహల్గాం ఫోటో స్పాట్ నుంచి.